السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذلان آفس گیا تو فیضان نے اس کو اپنے روم میں بلایا۔ اذلان اس کے روم میں گیا تو فیضان ایک کاغذ پکڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان کی آمد پر چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اذلان کو اس کے چہرے پر خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات دکھے تو ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نے اس کو چھوا۔ اذلان آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تم سے کچھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو تم بڑے بنتے چلے جا رہے ہو۔ فیضان نوٹس اس کے سامنے سرکاتا ہوا تیش سے بولا۔ سر جی، پہلی بات تو یہ نوٹس ہے، عدالت کا نوٹس، اور دوسرا یہ کہ تمہاری نرمی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے میرا خاندان اور بچپن چھینا ہے۔ جس وقت نرمی کی ضرورت تھی تم نے نہیں دی، اور ابھی تمہارے پاس نرمی برتنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، نہ ہی مجھے ضرورت، تو اس لیے مجھ پر اپنی کھوکھلی نرمی کا احساس مت جتاؤ۔ اذلان بنا اس نوٹس کو دیکھے فیضان کو شعلہ برساتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اب یہ دن آ گئے ہیں کہ تم مجھ پر کیس کرو گے، اور تمہیں لگتا ہے گھر میں پتہ نہیں چلے گا؟ آفرین اور عظمیٰ بھابھی کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو وہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگائیں گی۔ فیضان نے اب اپنے اصل روپ میں آتا ہوا اس کو ڈرانے لگا۔ واہ، میرا چچا فارم میں آ ہی گیا، میں بھی یاد کر رہا تھا اپنے اس بغیرہ چچا کے روپ کو۔ اذلان دلچسپی سے بولتا گیا تو فیضان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا؟ جیسے تمہارے باپ، بھائی اور بہن کو مارنے میں دیر نہیں لگائی تھی، تمہیں بھی مروانے میں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے مجھے، فیضان فخریہ انداز میں بولتا ہوا کہنے لگا۔ مجھے پتا تھا تمہارا فیضان کے جس نے اپنے سگے بھائی کے گھر میں آگ لگوا دی 2 پیسوں کی خاطر، وہ میرا کیا لحاظ کرتا، اس لیے تمہارے سامنے بنا طاقت کے نہیں آیا میں، ورنہ ایسے ہی اپنا حق مانگنے آتا تو تم تو مجھے اسی وقت اپنے راستے سے ہٹا دیتے، اس لیے محنت کی اور کچھ بن کے سامنے آیا تاکہ تم میرا کچھ بگاڑ نہ سکو، اور دیکھو آج میرے پاس اتنا پاور ہے کہ تم میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اذلان کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ آرام سے ٹیک لگاتا بولا، کیس واپس لے لو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اب کچھ اور سب کچھ دے تو دیا ہے تمہیں، آدھی کمپنی بھی تمہارے نام کر دیا، اپنی بیٹی بھی، پھر کیس کس لیے؟ کیس اس لیے کہ تم نے اتنے سال میرے باپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور اس کی آدھی جائیداد کھا بھی کی، حویلی میں آگ لگوانا اور اپنے بھانجے بھانجی اور بھائی کا قتل کرنا، اس کے ساتھ کچھ ملازم بھی، ان کی سزا بس میں تمہیں دلوا کر رہوں گا، اپنے مقصد کو اختتام میں پر بھی تو لانا ہے نا۔ اذلان اپنی سفید قمیض ٹھیک کرتا ہوا بولا، میر اذلان، ہم کوئی اچھا سودا بھی تو کر سکتے ہیں۔ اذلان اٹھا تو فیضان نے اس کو لالچ دینا چاہیے۔ میر فیضان، اب سودے کا نہیں سزا کا وقت ہے، اور ہاں، جو کچھ میرے بابا کا تھا جس پر تم قبضہ کر کے بیٹھے تھے وہ سب واپس سے میرے نام کر دینا، پیپرز لینے آ جاؤں گا تم سے۔ اذلان یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور فیضان وہیں بیٹھا بیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ اذلان نے جیسے ہی دروازہ کھولا جو کہ آدھا کھلا ہوا تھا تو فہیم اس کو نظر آیا جو لب پیچھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے اس پر بھی ایک نظر ڈالی اور وہاں سے جانے لگا تو اندازہ نہ تھا کہ فہیم نے سب سن لیا ہے۔ باہر ملو، کہیں پہ تم سے بات کرنی ہے فہیم کی۔ آواز نے اذلان کے قدم روکے۔ اس نے مڑ کر فہیم کو دیکھا۔ ابھی کیا بات؟ بہت اہم ہے۔ اذلان کو کچھ کام تھا تو اس نے فہیم سے جاننا چاہا۔ ہاں، بہت ہی اہم بات ہے، آؤ باہر، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فہیم یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اذلان سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ اپنے روم میں جا کر کیز اٹھا کر آفس سے باہر چلا گیا۔ فہیم اور اذلان ایک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھے تو کچھ دیر خاموشی کے بعد فہیم نے بات کا آغاز کیا۔ اذلان، آخر یہ کیا مسئلہ ہے ابو اور تمہارے بیچ؟ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ ابو کے آفس میں تمہاری اور ابو کی سب باتیں سن چکا ہوں میں۔ فہیم میز پر ہاتھ رکھ کے دھیمی آواز میں بولا۔ اذلان نے اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہوا، پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر چٹکتا بولا، اچھا ہوا تم نے سن لیا، ورنہ کچھ دنوں میں تو سب پتہ لگ ہی جانا تھا۔ اصل بات کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں، فہیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اذلان نے اس کو ہر ایک بات بتا ڈالی کہ کیسے اس کا باپ دولت کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اپنے بھائی اور اس کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ فہیم نے جو سنا تھا اس کو اندازہ تو ہو گیا تھا، پر اب اذلان کے منہ سے سارا قصہ سن کر اس کو ایک پل کے لیے تو افسوس ہوا ہی تھا کہ وہ ایک قاتل کا بیٹا ہے، ایک ایسے شخص کا بیٹا جس نے دولت کو اپنوں پر ترجیح دی۔ اور آفرین، وہ کیسے مان گئے تمہارے اور اس کے نکاح پر؟ فہیم کو اب اپنی بہن کی فکر ستانے لگی، کیونکہ فیضان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی میر اذلان کو دے رہا ہے، وہ تو سمر خان کو دے رہا تھا اپنی بیٹی۔ اذلان چہرے پر اطمینان لیے بولا۔ فہیم کو ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ اذلان اور آفرین پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم میری بہن کو خوش تو رکھ رہے ہو نا؟ فہیم فکر مندی سے بولا۔ ہاں، اس کی تم فکر مت کرو، اچھا ہے اب وہ اس فیضان کے گھر پر نہیں بلکہ میرے گھر ہے اور محفوظ ہے۔ اذلان چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا اور فہیم کو یقین دلوایا۔ دانیال اور تمہارا والا قصہ پتہ ہے آفرین کو؟ فہیم نے جاننا چاہا۔ نہیں، اذلان نے مختصر کہا۔ پوری بات بتانا اس کو مناسب نہ لگا۔ تم نے اپنے ابو پر کیس کر ڈالا ہے، کون کون ساتھ دے رہا ہے تمہارا، اور گھر میں کس کس کو پتہ ہے ابو نے یہ سب؟ فہیم نے آگے کچھ بول نہیں پایا۔ دادی اور امی کو پتہ ہے بس، پر امی شاید ساتھ نہ دیں، وہ اس بات کے خلاف ہیں
پر دادی سے بات کر کے دیکھوں گا، بس اپنے بابا کے مجرم کو سزا دلانی ہے، مجھے کیسے بھی کر کے۔ اذلان کے لہجے میں اس بار کرب تھا۔ اور میں بھی تمہارا اس میں ساتھ دوں گا، جب بھی ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا۔ فہیم اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوا بولا۔ اپنے باپ کے خلاف اس کو جانا مشکل لگا، پر کسی کو اس کا حق دلانا بھی تھا۔ اپنے باپ کے خلاف جاؤ گے تم؟ اذلان نے ابرو چکا کر ایک بار پھر سے اسے جاننا چاہا۔ نہیں، ایک مجرم کے خلاف نہیں، چھوڑو، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے باپ کے خلاف جاؤ، تم نے ساتھ دینے کا سوچا کافی ہے، میں دیکھ لوں گا کیس کو خود ہی۔ اذلان مسکرا کر بولا۔ اس کو مناسب نہ لگا کہ باپ بیٹے کو آمنے سامنے کھڑا کر دے۔ نہیں یار، میں یہ اپنے دل کے سکون کے لیے کر رہا ہوں، اگر میں چپ رہ کر سب دیکھتا رہا تو یقین جانو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ تھینکس یار، اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ اذلان آفس سے واپس لوٹا تو سیدھے عظمیٰ کے کمرے میں گیا، اس کو یہ بتانے کہ ولیمہ اسی ہفتے کیا جائے۔ اس کو ابھی اتنا کام نہیں آفس میں کچھ دن کے لیے، اس لیے اس نے چھٹی لے رکھی تھی، تو ولیمہ ان دونوں کیا جا سکتا تھا اور دوسرے ہفتے میں کیس میں مصروف ہو جانا تھا۔ اس کو بات کر کے وہ اپنے کمرے میں گیا، جہاں افرین اس کو کہیں نہیں دکھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے ٹیرس پر سگریٹ پینے کی غرض سے آیا تو نیچے لان میں افرین پر نظر پڑی، جو موبائل میں سر جھکائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ اذلان بھی کمرے سے نکل کر لان میں چلا گیا، جہاں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان نارنجی اور پیلے رنگوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پیڑوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور مرجھائے ہوئے پھول ہوا سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ ایک عجیب سی گمسم شام چھائی ہوئی تھی۔ اذلان سامنے رکھے بینچ پر افرین کے سامنے بیٹھا تو افرین ہوش میں آئی اور موبائل سے سر اٹھا کر اذلان کو دیکھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے اسی کے موبائل کو دیکھ رہا تھا، جس میں دانیال کی تصویر تھی، جس میں وہ جھک کر معافی مانگنے والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ افرین اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتی ہوئی جلدی سے موبائل آف کرتی بولی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو، موبائل میں اس دانیال کی تصویر کیوں دیکھ رہی تھی؟ اذلان سختی سے بولا اور سامنے پیڑ کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کا کش لگایا۔ افرین نے اس کو یوں غصے سے دیکھا تو اس نے اس کو اور غصہ دلانے کے لیے پھر سے موبائل آن کیا اور وہی تصویر اس کے سامنے لے رہی۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ اذلان نے ایک قہر برساتی نظر افرین پر ڈالی، جو کہ اس کے دل کو پھر سے زخمی کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس تصویر کا کہاں پتہ ہے تمہیں؟ یاد ہے جس دن تم نے ریسٹورنٹ میں ایک غلیظ قسم کی حرکت کی تھی مجھ میں اور دانیال کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کی تھی؟ دانیال نے مانا کہ غصہ کیا، پر دیکھو دوسرے دن ہی ہم ٹھیک ہو گئے اور ایک ساتھ تھے۔ افرین وہ دن یاد کرتے ہوئے بولی۔ اذلان نے یکدم سے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر پہلے اس کا میموری کارڈ نکال کر توڑ ڈالا اور فون دیوار میں دے مارا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میری منقوہ ہو کر کسی اور کی یادوں میں جی رہی ہو۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہوا بولا۔ افرین جو کہ اس کی حرکت پر آنکھیں پھاڑے اس کی بدتمیزی کو دیکھ رہی تھی، اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا نا کہ نکاح تو کر لیا تم نے، پر میری محبت کبھی نہیں پا سکتے تم، کبھی بھی نہیں۔ افرین چلا کر بولی، اپنی زبان کم چلایا کرو میرے سامنے، اور ایک بات سن لو تم بھی، تم میری ہو، تمہاری محبت پر بھی میرا حق ہے، دیکھنا تمہیں ایک دن مجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جائے گا۔ اذلان لال آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑتا ہوا بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور تم ایک بات تو بتاؤ، ابو کو کیا دھمکی دے کر تم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ میرا نکاح تمہارے ساتھ کر بیٹھے؟ افرین سے ہر بات آج کلیئر کرنا چاہتے تھے۔ تم نہ ہی جانو تو بہتر ہے، کسی مجبوری میں آ کر تمہارے باپ نے تمہارا نکاح کیا مجھ سے۔ اذلان طنزیہ مسکرا کر بولا، کیوں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ آخر اپنے باپ سے پوچھ لینا، یہ باپ کیا ہوتا ہے؟ تمیز سے بات نہیں ہوتی تم سے؟ افرین کو غصہ چڑھ گیا، کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے؟ عزت سے ان کا نام لو، چچا ہیں وہ تمہارے، اور اب تو سسر بھی۔ افرین رفتاری سے بولے گی، سسر؟ ہاں یہ سسر جی بہتر ہے پھر بھی، اور چلو تم نے مانا تو صحیح اس رشتے کو، بہت ہی ڈھیٹ ہو تم، خالہ سے پوچھنا پڑے گا کیا کھا کر اتنا ڈھیٹ انسان پیدا کیا ہے۔ افرین اپنا ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے نکالتی ہوئی بولی، اچھے سے پوچھ لینا کام آئے گا تمہیں۔ اذلان منع خیزی سے بولا، فالتو کی باتیں مت کرو اب۔ افرین نظریں جھکاتی ہوئی بولی، اوکے، اور میرا موبائل صحیح کر کے دو مجھے، ابھی کے ابھی، تم نے توڑ دیا ہے، پتہ نہیں میرے موبائل سے تمہیں کیا مسئلہ ہے، پہلے ریسٹورنٹ میں بے دردی سے پٹکا اور اب تو توڑ ہی دیا۔ افرین نے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کو افسوس سے دیکھتے ہوئے بولی، اس بے جان سے فون پر تمہیں ترس آ رہا ہے اور اپنے اس جاندار شوہر پر نہیں؟ اذلان سنجیدگی سے بولتا گیا، رشتے میں ہی شوہر ہو بس، دل میں نے کبھی قبول نہیں کیا تمہیں۔ افرین اٹھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تو دل سے ہی قبول کیا ہے، اور تم بھی ایک دن مجبور ہو جاؤ گی مجھے اپنے دل میں بسانے کے لیے۔ اذلان پھر سے اس کا ہاتھ پکڑے اس کو روکتے ہوئے بولا، تم اپنے خیالی پلاؤ بنانا بند کرو گے، اور یہ صرف سوچ ہے تمہاری؟ افرین اپنے ناخنوں کا فائدہ اٹھاتے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے جاتی ہوئی بولی، ہر کام سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور چلو پہلے تو تمہارے ناخن کٹواؤں جو کہ کب سے سوچ رہا ہوں۔ اذلان بھی اٹھتا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، ڈھیٹ کہیں کہ میں نہیں کاٹوں گی اپنے ناخن۔ افرین بھاگتے ہوئے بولی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کٹواتی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا بولا۔ وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے، جہاں عظمیٰ ان دونوں کو بچوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خالہ اس کو کہیں میں ناخن نہیں کاٹوں گی، خواہ مخواہ زبردستی کر کے کٹوا رہا ہے۔
आफरीन उस्मा के पीछे खड़ी फूले हुए सांस के साथ बोली, अम्मी आज आप भेज दें, मैं नहीं बोलता सारा गमी की। अम्मी आज आप बीच में नहीं बोलना, मैं इसके नाखून कटवा कर ही रहूँगा आज। उस्मा कुछ बोलती इससे पहले ही अजलान ने इसको रोक दिया और अजलान हाथ बढ़ाता हुआ आफरीन उस्मा को पकड़ कर सामने कर देती। इन दोनों की लड़ाई में उस्मा गोल गोल घूम रही थी। अच्छा बस तो करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, हद हो गई। उस्मा खफा होते हुए सोफ़े पर बैठकर बोली। आफरीन अजलान अभी भी एक दूसरे को भूखे शरों की तरह देख रहे थे। खाला इसको बोले ना, मैंने इतने मेहनत से नाखून बड़े किए और मैं नहीं काटने वाली। आफरीन अजलान को घूरती हुई बोली, अम्मी ये हर बार अपने नाखूनों का गलत फ़ायदा उठाती है, पर आज नहीं बस। अजलान इस संजीदगी से आफरीन को घूरता हुआ बोला, अजलान क्यों सुबह से बच्ची के पीछे पड़े हो, नहीं काटना चाहती तो क्यों इतना फोर्स कर रहे हो। उस्मा ने आफरीन की साइड ली, काटने तो इसको होंगे, मैं आज इसको वैसे ऐसे नहीं बख्शने वाला। अजलान इरादा पक्का कर बैठा था। तुम तो मियाँ हो ही डीट, कभी सुकून का सांस लेने मत देना किसी को। उस्मा इस पर गुस्सा होती हुई बोली। आफरीन मौके का फ़ायदा उठाकर मासूम चेहरा बनाए उस्मा से लिपट गई। बहुत तंग करता है मुझे आपका बेटा, और आज तो मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया इसने। कहने लगा कि सारा दिन मोबाइल चलाती हो, घर का काम किया करो। आफरीन की अदाकारी पे अजलान ने इसको एक कहर भरी नज़रों से देखा। अम्मी ये झूठ, हाय अजलान नालायक, ये तरबियत की मैंने तुम्हारी, हद ही कर दी तुमने तो। और कल ही इसको नया फ़ोन ला के नहीं दिया ना तो तुम समझते हो। अजलान की बात काटती उस्मा अपने बेटे पर अफसोस खाती बोली, कितनी अच्छी हैं आप खाला, पर बस ये कह रहे हैं तो मैं घर का काम कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं। आफरीन ने मौके पर चौका मारते मजलूमियत की एक्टिंग की। हाँ इतनी नेक परवीन तो तुम हो ही ना जाओ। अजलान सोफ़े पर बैठता हुआ बोला। खाला देख रही हैं आप इसको, बेटा तो ये है ही डीठ, कुछ भी हो जाए बस अपनी चलाएगा। उस्मा खफा होते बोली। डीठ से याद आया अम्मी के आफरीन आपसे पूछना चाहती है कि आपने मेरे वक्त क्या डाइट ली थी। आफरीन भी चाहती है कि हमारी औलाद डीठ बने, आप इसको डिटेल्स से बता दीजिएगा। अजलान ने भी अपना पत्ता फेंका। आफरीन इसकी बात सुनकर लाल पड़ गई। इसका दिल चाहा कि अजलान को नोच डाले, पर वो भी अजलान था, इसकी बात पर आफरीन नज़रें भी ना उठा सकी। हाँ बेटा आफरीन, उस्मा ने संजीदगी से सवाल करने पर अजलान ने खिलकर कहका मारा। अम्मी आप तो जानती हैं इसको मजाक कर रहा है। आफरीन अजलान ने हंसते पर रोती शक्ल बनाई। नलायक, अम्मी आपको पता है ये आपके नलायक बेटे से फरमाइश कर रही थी इसको। अच्छा मैं काटती हूँ ना नाखून। आफरीन ने इसकी बात काट दी और अजलान कुछ और ना उल्टा बोल दे, इसलिए इसकी बात मानने में ही आफियत जानी। चलो तुम ही मान लो इसकी बात, ये ढीठ के कहाँ किसी की सुनने वाला है। उस्मा कहकर चली गई तो अजलान ने नेल कटर आफरीन के सामने किया। अजलान ज़रूरी तो नहीं, ये हम कोई और सौदा कर लेते हैं। आफरीन का दिल नहीं चाहा कि वो नाखून काटे। अपने बाप की तरह की बातें मत करो, कोई सौदा वोदा नहीं करता मैं। अजलान इसके हाथ में नेल कटर देता हुआ बोला, मेरे अब्बू से क्या मसला है तुम्हें। आफरीन झुंझलाई, काटो नाखून जल्दी से। आफरीन ने नाखून काटना शुरू किए और थोड़े से काट रही तो अजलान ने बोल पड़ा, फ़ायदा ऐसे काटने का, सही से काटो। अजलान की बात सुनकर आफरीन ने इसको घूरा और नाखून काट दिए। वेरी गुड बट यू आर वेरी बैड। आफरीन पैर पटकते ही वहाँ से निकल दी। सॉरी कल कुछ मसरूफ़ थी तो किस्त नहीं दे पाई, इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को, सॉरी। इसलिए आप सबके लिए ये हैप्पी लिखी है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। इस किस्त का पार्ट 2 भी इंशाल्लाह 9 बजे आ जाएगा। ओके। फ़हीम ऑफिस से आया तो हफ्सा इसके लिए चाय लेकर आई। चाय? फ़हीम जो कि मोबाइल में मसरूफ़ था हफ्सा को सर उठाकर देखा, जो लाल रंग के जोड़े में मबलूस हल्का सा मेकअप किए चाय लेकर खड़ी थी। फ़हीम ने मुस्कुराकर चाय इसे ली और जैसे ही पी फ़हीम की शक्ल बिगड़ती हुई नज़र आई हफ्सा को। चाय किसने बनाई है? मैंने बनाई है आपके लिए, हफ्सा छुपती हुई बोली। मैं भी कहूँ इतनी बुरी क्यों है? फ़हीम ने इसको कप वापस थमा दिया। हफ्सा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। एक तो बनाई है आपके लिए, ऊपर से नखरे। हफ्सा फ़हीम के साथ सोफ़े पर बैठे हुए बोली, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया महारानी हफ्सा, आपको तो पानी उबालना तक नहीं आता, तो चाय तो फिर दूर की बात। फ़हीम ने इसकी मजाक उड़ाया। ऐसे भी बात नहीं है, आप अच्छी खासी थी। हफ्सा चाय को देखे हैरानगी से बोली, तुम औरतों को अपनी बनाई हुई चीज़ कभी बुरी लगी है? आप हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं? हफ्सा इसको देखते हुए बोली, क्योंकि तुम बातें ही इतनी टेढ़ी करती हो। फ़हीम मुस्कुराकर बोला। हफ्सा ने बस एक खफासी नज़र इस पर डाली। अच्छा ये बताओ कहीं जा रही हो क्या? फ़हीम इसको यूँ तैयार होता देखकर बोला, क्यों, कहाँ जाऊँगी मैं? पता नहीं, इतनी तैयार जो हुई हो फ़हीम। हफ्सा ने इसको घूर कर कहा। वो तो बेचारी फ़हीम के लिए तैयार हुई थी। क्या? और मुँह क्यों बनाया हुआ है तुम्हारा, बना रहता है तुम्हारा हर वक्त?
फ़हीम इसके चेहरे को बगौर देखता हुआ बोला, हर वक्त तो नहीं बना हुआ होता। हफ्सा खामोश रही। नाराज़ हो क्या तुम? फ़हीम ने इसको यूँ चुपचाप देखा तो पूछ बैठा, हाँ बहुत। क्यों यार, अब कौन सी खता होगी हमसे? फ़हीम इसकी लिट को अपनी उंगली से छूता हुआ बोला, आपके लिए चाय बनाई थी, इतने प्यार से आपने पी ही नहीं। हफ्सा अपने हाथों में पकड़ी चाय को देखती हुई बोली, बस इतनी सी बात है, ये तो कोई मसला नहीं है, अभी पी लेते हैं। फ़हीम चाय का कप इससे लेता हुआ बोला, चाय कड़वी थी पर फ़हीम ने तासरात नॉर्मल रखे, एक सिप लो। फ़हीम ने चाय हफ्सा के आगे की। लेकिन क्यों? सिप लो, बताता हूँ। हफ्सा ने सिप लिया। हम अब सही है, पहले मीठी कम थी ना? फ़हीम ने मुस्कुरा कर कहा तो हफ्सा भी मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, फ़ाइनली तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखी, वरना तो सुबह से कद्दू जैसी शक्ल बनाई हुई थी। फ़हीम शरारत से बोला, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हफ्सा फिर नाराज़ होगी। हाँ अच्छा, ना मजाक कर रहा था। ये बताओ मेरे लिए चाय क्यों बनाई थी? इस गरीब पे इतना प्यार कैसे आया आपको? फ़हीम इसका हाथ पकड़कर इसको वापस बिठाता हुआ बोला, इसमें प्यार की क्या बात? बीवी का फ़र्ज़ होता है शौहर की खिदमत करना, मैं भी वही कर रही हूँ बस। मोहब्बत होगी क्या? फ़हीम इसको कोहनी मारता शरारत से बोला, नहीं तो किसने कहा? हफ्सा साफ मुकर गई। वरना मोहब्बत तो उसी से करती थी, बस इकरार नहीं करना चाहती थी। हाय मीर फ़हीम हसन, तुम्हारी ज़िंदगी में न जाने वो दिन कब आएगा जब ये बेवकूफ़ लड़की तुमसे मोहब्बत का इजहार करेगी। फ़हीम गहरा सांस लेता हुआ अफसोस से बोला, शादी के बाद भी क्या ज़रूरी है कि इजहार किया जाए? हफ्सा ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। मैं भी चाहता हूँ बाकी शौहरों की तरह जब मैं उठूँ तो मेरी बीवी मेरे चेहरे के सामने खड़े होकर अपने बाल चटके और इसके पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़े, मेरी आँख खुल जाए और वो मुझे कहे आई लव यू। फ़हीम के इस तरह बोलने से हफ्सा हंसती हुई बोली, ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है फ़हीम, अगर हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कर लो तो क्या हर्ज है? फ़हीम मुस्कुराता हुआ बोला। हफ्सा सर झटक कर उठ गई। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? हफ्सा दरवाज़े पर थी जब इसको पीछे से फ़हीम की आवाज़ आई, नहीं तो, वह कहकर चली गई। अफरीन कमरे में आई तो वही अंधेरा कमरा। उफ़, ये क्या हर वक्त अंधेरा करके बैठे रहते हो तुम? अफरीन झंझलाती हुई बत्ती ऑन की। अज़लान इसको सोफ़े पर बैठा सिगरेट पीता हुआ नज़र आया। बस कभी कभी दुनिया की रोशनियों से छुपने का मन करता है। अज़लान को अच्छा नहीं लगा कि अफरीन आज भी दनियाल को याद करती है, इसलिए बैठा गुस्सा ज़ब्त किए जा रहा था। कभी कभी नहीं, हर वक्त ही ऐसा होता है। अफरीन बेड पर बैठते हुए बोली। अज़लान खामोश रहा। तुम हमेशा से ही ऐसे थे? अफरीन ने अगला सवाल दोहराया। नहीं, हालात ने ऐसा बना दिया। ऐसे भी कैसे हालात गुजरे तुम पर? बस बाबा की मौत के बाद। अज़लान ने गहरा सांस लिया। ओह हाँ, मैंने सुना था हवेली में आग लगने से ताया तुम्हारे भाई बहन, याद तो आती होगी ना तुम्हें उनकी? आफरीन अफसरदा लहजे में बोली। आफरीन अज़लान के चेहरे से उसका दुख देख सकती थी, जिस पर इसको खुद भी दुख हुआ। ज़ाहिर है, अज़लान ने इसको देखते हुए कहा। आफरीन खामोशी से इसको देखने लगी। तैयार हो जाओ, कहीं बाहर घुमाने ले चलो तुम्हें। अज़लान उठते हुए बोला, मुझे नहीं जाना कहीं भी, वो भी तुम्हारे साथ। आफरीन ने फिर ज़िद की। चलेंगे तो तुम्हारे अब्बू जी भी। अज़लान जान गया था कि इसको अपने अब्बू के ऐसे ज़िक्र से गुस्सा आता है, इसलिए इसको मज़ीद जज करना चाहता था। तुम्हें आखिर मेरे अब्बू से मसला क्या है? आफरीन इसको घूर कर बोली। मसले तो अनगिनत हैं और जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, मेरा रोज़ रोज़ मूड नहीं होता ऐसा। नहीं चलूँगी मैं तुम्हारे साथ, समझ नहीं आया तुम्हें? आफरीन इस बार चिल्ला कर बोली। सीधी तरह मानना क्यों नहीं आता तुम्हें? अज़लान ये कहते हुए अलमारी की तरह बढ़ा। आफरीन इसको घूर कर देखने लगी, जो कि आफरीन की अलमारी से कुछ कपड़े तलाश कर रहा था, और जब इसको कपड़े मिले तो आफरीन के पास उछाल दिए। आफरीन ने झट से वो पकड़ लिए। क्या है ये? आफरीन गुस्से से बोली। कपड़े हैं, नज़र नहीं आ रहा क्या? अज़लान ने आबरूज खाकर कहा। क्या करूँ इन कपड़ों का? इन कपड़ों का पोछा बना लो। क्या मतलब? आफरीन ने नासमझी से इसको देखा। ज़ाहिर है कपड़े पहनने के लिए दिए हैं, अपने सवाल भी तो देखो। अज़लान झंझलाया। आफरीन कपड़े बेड पर फेंककर और लापरवाही से इधर उधर देखने लगी, जिसका मतलब था कि वो अज़लान की बात नहीं मानना चाहती। अज़लान ने इसको यूँ देखा, इसके पास आया। जाओ जाकर कपड़े पहन लो। अज़लान का लहजा इस बार संजीदा था। ज़बरदस्ती है क्या? आफरीन खफा हुई। हाँ है, बिल्कुल। जवाब तहम्मुल से दिया गया। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम। कर सकता हूँ। अज़लान ने कहने के साथ ही आफरीन को अपने बाजुओं में उठा लिया। आफरीन ने इस अचानक उठाया जाने वाले कदम पर बुखला गई। उतारो मुझे बदतमीज़, वो गुस्सा होती हुई बोली। ज़बरदस्ती है क्या? अज़लान ने इसी का कहा इसको लौटाया और चलता हुआ टेरेस की तरफ बड़ा रैकिंग के पास खड़ा होकर बोला, फेंक दो नीचे, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, इतना ऊपर नहीं है। अज़लान नीचे देखता हुआ बोला, तुम साइको हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं यहाँ से गिरी तो जान खाक बचूँगी। आफरीन भी इसकी बाहों में नीचे देखते हुए घबराकर बोली। इसका सांस हलक में अटक गया। चलो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चेंज कर रही हो या नहीं? अज़लान इसको रैकिंग के और सामने करता हुआ बोला। अच्छा करती हूँ, पहले मुझे उतारो तो सही।
अफरीन बुकला कर जल्दी से बोली। रज़लान पीछे इसको उतारता हुआ बोला, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम पे, ढीठ हो वाकई में। अफरीन गुस्सा हुई। शुक्रिया, पक चुका हूँ मैं ये लफ्ज़ तुमसे और अम्मी से सुनकर। अब चेंज करके आओ, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। अज़लान हाथ में पहनी घड़ी को देखता हुआ बोला। अफरीन लाचार होकर वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। अज़लान भी कमरे से निकल गया और जब वापस आया देखा अफरीन सादा से लाइट पिंक फ्रॉक और पजामे में मबलूस सिंगार शीशे के सामने खड़ी थी। बाल बंद कर लेना, खोलना मत। अज़लान इसके पीछे खड़ा होकर बोला, ज़्यादा फ्री ना हो, अब एक बात मानी है तो ज़रूरी नहीं हर बात मान लूँ। अफरीन कुफ्की भरी नज़र से आईने में इसको देखती हुई बोली, फिर मैं तो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा। वो क्या है ना कि खुले बालों में तुम काफ़ी हसीन लगती हो। अज़लान इसको कंधों से पकड़ता हुआ बोला और गहरी नज़रों से अफरीन को देखने लगा। अफरीन भी इसको देखने की। दरवाज़े की नॉक होने की आवाज़ आई तो अज़लान ने अफरीन के साथ साथ अज़लान को भी होश आई। अज़लान पीछे हटा दरवाज़े की जाने बढ़ा। दरवाज़े पे उज़मा थी। अम्मी, बहुत गलत टाइमिंग है आपकी। अज़लान दरवाज़े पे खड़ा होकर बोला। अफरीन को फिर से अज़लान पे गुस्सा आया। कहीं जा रहे हो? उज़मा इसे कोई और बात करने आई थी पर इसको और अफरीन को तैयार होता देखकर पूछा। हाँ, मैंने सोचा अफरीन को घुमाने ले जाऊँ। अज़लान मुस्कुराकर अफरीन को देखता हुआ बोला, चलो अच्छा है, शादी के बाद कहीं लेके नहीं गए तुम इसे वैसे भी, और वापस आओ तो मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अज़लान उज़मा को परेशान देखता हुआ बोला। हाँ, बस तुम आराम से घूम फिर कर आओ, बाद में बात होती है। उज़मा ये कहकर चली गई। अज़लान दरवाज़ा बंद करता सोफ़े पे बैठा और सिगरेट सुलगाने की तैयारी करने लगा। ये तुम खाला के सामने उल्टी सुलटी बातें क्यों कर दे हो? अफरीन दुपट्टा गले में पहनते हुए बोली। क्या उल्टा सुल्टा बोल दिया मैंने? अज़लान का कश लगाता हुआ बोला। एक तो जो तुमने सुबह बकवास की थी और दूसरी अब। अफरीन ने इसको अपना कसूर याद दिलवाया। तो क्या हुआ, मियाँ बीवी हैं हम? अज़लान लापरवाही से बोला, जैसे कोई बड़ी बात हुई नहीं। और अफरीन को देखे गया जिसने बाल बंद किए हुए थे। अज़लान चलता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। हटो पीछे, तुम में से सिगरेट की बू आ रही है मुझे। अफरीन नाक पे अपना रेशमी दुपट्टा रखते हुए बोली, तुम इतनी खूबसूरत हो ये मुझे लग रही हो। अज़लान इसकी बात इग्नोर करके इसके आगे को निकलती 2 लट्टों को उंगली से पीछे करता इसकी आंखों में देखे वह बोला, चले। अफरीन घबराते हुए इसके हाथ पीछे करते हुए बोली, चलो। अज़लान इसका हाथ थामता हुआ बोला। अफरीन ने घूरकर इसको देखा कि हाथ कैसे पकड़ा इसने। अज़लान ने अफरीन को खुद को घूरता हुआ देखा और शरारत से मुस्कुराकर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते चलने लगा। अफरीन की इसके साथ चली गई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। अज़लान ड्राइव करता बार बार अफरीन को देख रहा था जो मुंह मोड़े बाहर की तरफ ही देख रही थी। अज़लान ने गाड़ी में गाना चला दिया, तेरी आंखों का जादू चल गया। अज़लान गाने के साथ साथ खुद भी गा रहा था और बार बार अफरीन को देख रहा था। तुम तो मत ही गाओ, गाने की तौहीन कर रहे हो अपने बेसुरे आवाज़ में गाकर। अफरीन तब कल बोली, अच्छा खाचा तो गा रहा हूँ, इतना बुरा तो नहीं है। अज़लान मासूमियत से बोला, बेचारे की अच्छे खासे सुर को बेसुरा बोला गया था। मेरे कानों से पूछो कितना बेसुरा लगा इन्हें? अफरीन ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। अज़लान ने इसका कान पकड़ा, अपना चेहरा सामने करके देखा। कान जी बताइए कितना बेसुरा लगा आपको? कितने बदतमीज़ इंसान हो तुम अज़लान। अफरीन ने अपना कान छुड़वाती इसको मसलती हुई बोली, तुमने ही तो कहा कान से पूछ लो, तुम्हारी बात की ताबेदारी कर रहा हूँ। अज़लान मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा, बड़ी हंसी आई मुझे तो। अफरीन पत्नियाँ सुकड़ती हुई बोली, हाँ बस किया करो, लोगों को हंसा देता हूँ, माशाल्लाह से सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है अल्लाह दिया है अल्लाह ने। अज़लान ने खुलकर अपनी तारीफ़ की जिससे अफरीन को और आग लग गई। बाकी सबका पता नहीं लेकिन अल्लाह ने ढीठपन तुम्हें भर भर के दिया हुआ है। बस करम है अल्लाह का। अज़लान आंखें ऊपर करता हुआ बोला। अफरीन इसके ढीठपने को देखकर पीछो तप खाती रह गई और सारा रास्ता अज़लान के गाने सुनकर अपने कानों पर हाथ रखती गुजर गई।